أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 سے 3. جیسا کہ ہم نے کل بات کی تھی کہ انشاءاللہ اس پورے مہینے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالی کن لوگوں کو پسند کرتا ہے، جنت کن کے لیے اللہ نے تیار کی ہے اور ان کی کوالٹیز اور خوبیاں کیا ہے. تو ہر دن ایک ایک کوالٹی، ایک ایک خوبی جو ہے ہم دیکھیں گے. الف لام میم. ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریبہ، کوئی شک نہیں ہے، فیہ، اس کتاب کے اندر، ہدن، یہ راستہ بتاتی ہے، یہ رہنمائی کرتی ہے، للمتقین، ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں. متقی کہتے ہیں. ہدن، ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راستہ بتانا، یعنی کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے. فار ایگزامپل ہم لوگ فجر کی نماز پڑھنے آئے، کب آنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں یہ قرآن اس کی ہدایت ہے. اور زندگی کے ہر معاملے کی، انسان کو ٹینشن آئے تو کیا کرنا ہے، غریبی آئے تو کیا کرنا ہے، امیری آئے تو کیا کرنا ہے، شادی ہے تو کیسے کرنی ہے، بیوی کے سلیکشن میں کیا کیا چیزیں ہیں جس کو پریفرنس دینا ہے، فائنینشیل لائف میں اسے کیا کرنا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے انسان. اگر دشمن ہے تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اگر سیاست کرنی ہے، پولیٹکس کرنا ہے تو کیسا کرنا ہے، حکومت کرنا ہے تو کیسا کرنا ہے. یہ ساری کی ساری رہنمائی قرآن کرتا ہے. لیکن کس کو یہ قرآن راستہ کس کو دکھاتا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ بہت پڑھ لکھ کر کے بھی، عالم ہو کے، حافظ ہو کر کے، قرآن کے ایک ایک آیت کی ریسرچ اور تحقیق کر کے، تفسیر کر کے، ڈکشنری لکھ کے بھی ہدایت نہیں ملتی. ایسے ایسے یہودی آپ کو عالم ملیں گے کہ ان کے ٹکر کے عالم مسلمانوں میں آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن ہدایت نہیں. کیوں؟ تو اس کی پہلی جو کنڈیشن، اب یہ چیزیں بہت دھیان سے سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی ہدایت، اس کی رہنمائی، اس کا گائیڈنس کس کو ملے گا. ہر آدمی ڈیزرو نہیں کرتا ہے اللہ کی رہنمائی کا. نمبر 1، الذین، وہ لوگ، یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر. دوز ہو بلیو ان دی انسین، ان دا انسین. اب غیب پر ایمان کا مطلب کیا ہے، غیب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے 2 ورڈ یوز ہوتا ہے، غیب اور شہادہ. غیب کا مطلب ہوتا ہے جو چیز غائب ہے، ایبسنٹ ہے، جو حاضر نہیں ہے، اسے غیب بولتے ہیں. اور شاہد بولتے ہیں یا شہادت بولتے ہیں جو انسان دیکھ رہا ہے، جو سامنے ہے. جیسے آپ لوگ ہمارے سامنے ہیں تو آپ شاہد ہیں. تو غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ غیب میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا ہے؟ نمبر 1، خود یہ کتاب کو اتارنے والا اللہ تعالی، ہمارا کریٹر، ہمارا خالق، وہ غیب میں ہے کہ نہیں؟ ہم میں سے کسی نے اسے دیکھا ہے؟
किसी इंसान ने उसे देखा? नहीं देखा है। और इन आँखों में उतनी ताकत नहीं है, उतना पावर नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है कि उस अल्लाह को देख सके। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार बोला था दिखा दीजिए मुझे, तो क्या हुआ था? अल्लाह ताला ने कहा कि बस पहाड़ को देखो, अगर वो पहाड़ अपनी जगह पे रुक गया तो तुम देख सकते हैं। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का, जब उसके रब ने पहाड़ पर अपनी तजल्ली, अपना जलवा डाला तो क्या हुआ? टुकड़े टुकड़े, रेजा रेजा हो गए। तो सबसे पहले अल्लाह ताला है जिस पर ईमान लाना है। वो गैब में वो दिखाई नहीं दे सकता। हाँ, क़यामत के दिन उसे ईमान वाले देखेंगे। और कैसा देखेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कमा तरौनल कौकबद्दुर्रिया कमा तरौन हाजल कमर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं के चांद को देख करके सहाबा को फरमाया कि जिस तरह तुम लोग ये चांद को देख रहे हो, इसी तरह तुम लोग क़यामत के दिन अपने रब को देखोगे। तो अल्लाह पर ईमान लाते हैं। नंबर 1, उनको ये किताब गाइड करती है कि अल्लाह है, वही हमारा क्रिएटर है, वही हमारा राज़िक है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा मुश्किल कुशा और हाजत रवा है, सब कुछ वही है। अगर ये यकीन होगा तब ये किताब हिदायत करेगी, गाइड करेगी। नंबर 2, गैब में क्या है? फरिश्ते। फरिश्तों को हमने नहीं देखा। मुशरिकीन कहते थे कि फरिश्ते हमारे सामने क्यों नहीं आ जाते? अल्लाह ताला बोलता है यौम यरौनल मलाइकता, जिस दिन ये लोग फरिश्तों को देख लेंगे, ला बुशरा यौमइदिल लिल मुजरिमीन, उस दिन ऐसे मुजरिम्स और क्रिमिनल्स के लिए कोई गुड न्यूज नहीं होगी, कोई खुशखबरी नहीं होगी, बल्कि इनके लिए उस दिन बुराई का दिन होगा। अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह इनका तज़किरा किया। तशक्क़क़ुस समाउ बिल गमाम व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला। गैब पर ईमान का दूसरा मतलब क्या है? फरिश्तों पर ईमान। जिस दिन आसमान बादलों से फट जाएगा और फरिश्ते आसमानों से उतरने लगेंगे, उतरना शुरू हो जाएंगे। फरिश्तों पर ईमान का मतलब यह है कि वो अल्लाह के बंदे हैं, जिस तरह से हम हैं। उनको भूख नहीं लगती, उनको नींद नहीं लगती, उनको थकावट नहीं होती है। वो अल्लाह ने जिस ड्यूटी में उनको लगा दिया वो वही करते हैं। और गैब में तीसरी चीज़ क्या है? रिसालत, कि अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को भेजा। हमने नहीं देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान को उतरते हुए, हमने नहीं देखा जिब्रील अलैहिस्सलाम को आते हुए, लेकिन यकीन रखना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्ते के ज़रिए से ये कलाम अपने रसूलों पर उतारा। तो ये गैब का मतलब है अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, उसकी किताबों पर ईमान। अगर ये ईमान होगा तब इस किताब से रहनुमाई और हिदायत मिलेगी। ये पहली सिफत है, पहली क्वालिटी है। इंशाअल्लाह अगली जो क्वालिटीज़ हैं इंशाअल्लाह कल देखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस किताब को हमारी ज़िंदगी के लिए हिदायत, रहनुमाई और गाइडेंस बनाने की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हमें गैब पर ईमान रखने की तौफीक नसीब फरमाए।